je ne connais pas comment ça fait dehors. Je ne sais pas. Je Je ne ne sais sais pas. pas. Mhm, Mhm. mhm. D'accord. Alors, c'est toujours bien d'avoir une climatisation dans le bureau ou dans l'appartement parce que quand il fait très, très chaud, euh, parfois c'est impossible de travailler ou de respirer. D'accord. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment ça va, Olga? Est-ce que vous avez des nouvelles, quelque chose de nouveau dans votre vie? Non, Non, pas du tout. non, pas du tout. D'accord. On va travailler avec votre devoir. Alors, la scolarité en France. Vous deviez faire trois questions sur ce texte. Nathalie, commençons Euh, par vous. Êtes-vous prêt? Excusez-moi, mais oui, je, je, oui, je n'ai pas fait question. Je fais tout, mais pas question. Je n'ai pas vu cette. Olga, êtes-vous prête avec les questions? Euh, en, En France, c'est euh, euh, à quel âge les enfants viennent à crèche, à la crèche? Так, ну давайте пригадувати все ж таки типи запитань, щоб ви тренувалися правильно їх ставити. En France, qu'est-ce que Ні, кеске це що? А ви можете, якщо ви хочете поставити з еске, ви ставите en France, потім питальне слово, потім засовуєте еске і потім звичайне речення. en France, quand, euh, Ну, краще сказати à quel âge. à quel âge est-ce que les enfants viennent à la crèche? Так, тільки не в'єн. В'єн це вони приходять, а вони йдуть. Vont. Bon. Vont. Mhm. Vont à la crèche. D'accord? Natalia, répondez s'il vous plaît. Euh, les enfants avant 3 ans vont à la crèche si son parent travaille. А чому сон? Euh, si leurs parents travaillent. Mhm. D'accord. Olga, la question suivante. Oui, à- après Вибачте, Наталя, а ви думайте і теж складайте. Так, я Добре, добре. Ольга, пробую. je vous écoute. Euh, oui, après le Lycée, lycée. lycée, où est-ce que vont euh, étudiants? У еске, потім ми ставимо підмет, а підмет у нас тут де? Étudiants, Où est-ce que les étudiants? les étudiants vont. Mhm. Très bien, Nathalie. Après lycée, les étudiants vont euh, aux universités ou l'école supérieure. Мгм. Так, давайте подивимося, що таке О університет. Oui. Ну, університет, якого в нас роду? L'université. Якого роду? Це жіночий рід. А як ви знаєте? Бо е на кінці, ні? Ні, от по цьому ми взагалі ніколи нічого не можемо зрозуміти. М. Ми можемо зрозуміти от по цьому. І те. Те, те, не і те, а те просто. От якщо у нас слово закінчується на те, оце залізно жіночий рід. Угу. Поверте, університе, націоналіте.
це абсолютно все буде жіночий рід. Сіте. От якщо ви побачили слово, яке закінчується на те, це буде жіночий рід. Які ще такі суфікси жіночого роду ви знаєте? Сьон. Сьон завжди буде жіночий рід. От Мгм. завжди в будь-якій ситуації. Ще що? Ну, сьон, і тут ще ми маємо таке слово, як ізон, якщо закінчується. Мгм. Ізон. Ну, сьон і зйон, так, дерізьйон, Мгм. місьйон теж. І от Мгм. якщо закінчується на навіть не ізон, а езон, от як мезон. В неї ваша шпаргалка, бачите? О, чудово. Оце просто треба так періодично переглядати, поки ви все це не засвоїте. Тому що Мгм. рід у французькій мові це дуже складна річ. І найскладніше це коли слово закінчується на «е». От на «е» Мгм. це просто застрілитися можна. Тому що взагалі ніякої логіки в цьому немає. Чому воно то чоловічого роду, то жіночого роду написано у всіх підручниках? Ну, в принципі, воно так і є, що більшість слів, які закінчуються просто на «е», вони відносяться до жіночого роду. Але слів, які закінчуються на «е» і відносяться до чоловічого роду, настільки багато, що Мгм. коли дивишся на слово, ну, чесно кажучи, ну, ніколи не зрозумієш, якого воно роду. Більш того, є ще такі слова, от, наприклад, туго, якого воно роду? Чоловічого? А може жіночого? Мгм. По закінченню то мало бути чоловічого. І того, і іншого, тому що Того, бо ля є тур. туго, Мгм. ля Ля туго тур. це Мгм. башня, вежа, Башня. це наша Мгм. Вейфелєва, а льо туго це тур, от як туристичний тур. Мгм. Тому, ну, от бачите, що ну взагалі ніколи не розумієш. А, наприклад, фуга пічка, вона чоловічого роду. Ну, нічого, абсолютно. От тюба, труба, якого вона роду? М. Тюб. Ля тюб. Ні? Ну, і мені теж Жіночий. так завжди казали, здавалося, поки я не дізналася, що воно таке чоловічого роду. Чому Мгм. воно, яка тут логіка, я не знаю. Тому Мгм. оці ці слова, які закінчуються на «ю», вони найпідступніші. Їх просто треба запам'ятовувати. І не сподівайтеся, що якщо ви там побачили «ю» на кінці, то це все вже жіночий рід. Мгм. Якщо ви не впевнені, перевіряйте. Є суфікси, такі як «те», сьон, езон, так, ми можемо подивитися і сказати, точно знаю, що це жіночий рід. Але дуже часто ми не можемо сказати, що це за рід. Особливо з цим суфіксом, з закінченням «е». Взагалі нічого не зрозуміло. І, до речі, якщо просто слово закінчується отак, от на «е», то теж не зрозуміло. Наприклад, ми маємо ане і мюзе. Ане це жіночий рід, а мюзе це чоловічий рід. Чому? Так сталося. Тому запам'ятовуйте оці такі дивні слова, просто запам'ятовуйте, з якого вони роду, і краще запам'ятовувати їх з якимось прикметником. Якщо ви запам'ятовуєте з прикметником, то це буде вам набагато простіше. Наприклад, запам'ятали льошод. От воно завжди так. Забули, якого роду вода, пригадали, ага, льошод. Шод це значить, що вона жіночого роду. Так простіше запам'ятовувати, тому що дійсно, ну, Мгм. якби запам'ятати, чого вона чого вона о, і раптом жіночого роду. Ну, дуже дивно. Так, добре. Угу. Отже, коли ми кажемо, йдуть в університет, ми точно не можемо сказати о, тому що це жіночий рід. І ми А. взагалі, якщо слово починається з голосної, то нам навіть і думати особливо не треба, якого воно роду, тому що завжди буде а А l'université, l'université. тому Мгм. що з голосної починається. А l'université. Alors, Мгм. la plupart d'étudiants, la plupart vont
Les étudiants, 60% des étudiants vont à l'université et une partie va aux écoles supérieures et grandes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire, école supérieure et grandes écoles? Euh, Ah, ah. École supérieure, c'est euh, école où étudiants découvrent la formation professionnelle. Il y a des écoles professionnelles pour ça, mais des écoles supérieures et des grandes écoles sont plus hauts que l'université. Alors, si Ah, quelqu'un se dit je vais à l'école supérieure ou je vais à grandes écoles, ça veut dire que c'est plus cool, c'est mieux que ce simple université. Mais il y a de différentes universités, comme par exemple la Sorbonne, euh, est de très bonne qualité et euh, elle est appréciée beaucoup. Mais en général, les universités sont appréciées moins que les écoles supérieures ou les grandes écoles. D'accord? Nathalie, votre question. euh, Notre question, nous avons déjà répondu à mon question. Quel est le pourcentage d'étudiants euh, entrés à l'université après lycée? Pourcentage. Pourcent- Pourcentage quel est le pourcentage d'étudiants d'étudiants qui entrent qui entrent dans à l'universiте? l'université? Так, ну це ми вже сказали. Давайте Mhm. інше питання. Euh, euh, Est-ce qu'il y a différence entre euh, scolarité en France et autres pays francophones? Мгм. Est-ce qu'il y a une Ah, différence? Ou une est-ce qu'il y différence. a des différences? Ви можете сказати одна, чи є різниця, чи є різниці, і так можна, але ми маємо поставити артикль indéfini. Est-ce qu'il y a une différence féminin ou est-ce qu'il y a des différences entre Des le différences. système en France et le système d'éducation à notre pays francophone? Olga. oui, oui, en Suisse, le baccalauréat s'appelle examen de maturité. Maturité, maturité. Maturité. En Belgique et au Québec, Québec. Québec, il désigne le, Désigne, désigne. désigne le diplôme de dauphine d'étudier de Des première fins d'études, de fin d'études. de fin d'études de premier cycle universitaire. 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est après les 3 ans étudiés, il, Études. Après 3 ans étude, d'études. il les étudiants euh, obtenir le diplôme. Obtiennent. Alors, en France, en France, euh, baccalauréat ou bac, simplement on dit bac. C'est quelque chose que les enfants passent à la fin d'école. Simplement, à la fin de l'école, tous les enfants passent le bac. Pas tous les enfants. Je pense que si un enfant ne veut pas aller à l'université,
et il n'est pas obligé de passer ce bac. Mhm. Pas de problème. Ce n'est pas obligatoire, hein, sauf si vous voulez aller à l'université. Alors, en France, baccalauréat ou bac, c'est un examen qui est à la fin de l'école. Mais en Belgique et au Québec, si vous dites j'ai un diplôme ou j'ai passé le bac, ça veut dire que vous avez passé ou vous avez pris 3 ans de l'université. C'est presque la même chose qu'en Ukraine. En Ukraine, après 4 ans de l'université, on dit oui, je suis baccalauréat, baccalauréat. Так? Baccalauréat. Mhm. Alors, en France, baccalauréat, ça ne veut pas dire la même chose que, qu'en Belgique ou au Québec ou en Ukraine. Euh, d'accord, Nathalie, votre question? Euh, 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 est-ce que, euh, est-ce que c'est facile d'entrer en grande école? Est-ce que Est-ce c'est que, facile d'entrer? Mhm, très bien. Olga. Non, c'est difficile parce que c'est les étudiants euh, passer un concours difficile, Mhm. Les étudiants passent un passe concours un difficile concours ou difficile. ils doivent passer un concours difficile. Oui, et parfois c'est vraiment difficile. Ils passent quelques examens ça dépend du domaine. Від галузі залежить, mais en général, c'est les maths, le physique, la physique, etc., etc. Alors, ce n'est pas très simple. D'accord. Et on passe à notre audio. Est-ce que c'était facile pour vous de comprendre de quoi s'agissait-il? De quoi il s'agissait? Mhm. oui, c'était assez facile. Quelques mots, mais en Mhm. général, c'est facile. Mhm. Et quel mot Euh, était pour difficile? moi, c'est consommer. Mhm. Avant, je ne connais pas ce mot, consommer. Après, c'est euh, emprunter. Mhm, mhm. Avant, je ne connaissais pas. C'est Je ne imparfait. Je ne connaissais connaissais pas. Mhm. pas. Mhm. Emprunter, d'accord. Qu'est-ce que ça Emprunter veut dire? est... Qu'est-ce Mhm. que pourriez-vous expliquer le mot emprunter? Emprunter, c'est quand on prend quelque chose pour utiliser, mais on a obligation de, On doit on doit, on doit euh, віддати, rendre. rendre. Mhm, On doit le rendre. mhm. Non, le, On doit rendre cette chose. cette chose. Mhm. Cette chose. Euh, Mhm. qu'est-ce qu'on peut emprunter? On peut emprunter argent Mhm. dans une banque, De l'argent à la banque, à la par banque, exemple, à la banque. à Mhm. la banque, Quoi d'autre? ou on peut emprunter une livre, Un livre. un, Un un- livre. un livre à, à bibliothèque À la ou bibliothèque. à la Mhm. bibliothèque ou à notre ami, nos Mhm. amis. Mhm. Mhm. On peut emprunter n'importe quoi. Toutes Oui, les oui. choses, on peut Mhm. les emprunter. Par exemple, on peut emprunter un stylo. Oui. D'accord. Et après, on doit rendre cette chose. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire consommer? Olga, est-ce que vous pouvez expliquer ce mot? Consommer.
Консоме це якість. Ni, consommer. Qu'est-ce que ça veut dire? Це Наталя, споживати. так, Споживати. Так, споживання. споживати. От думаю, як би я його пояснила, споживати. Так, тут навіть вже і не віддаш нічого. Так, ну добре, добре. D'accord. Alors, vrai ou faux? Ольга, commencez, lisez la phrase et dites si c'est vrai ou faux. Philippe est en deuxième année à Sciences Po Grenoble. C'est faux. Et Il est en première année. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Sciences Po? C'est quoi? C'est grande école? Sciences Po, c'est quoi? Po, c'est quoi? Po. Sciences Po, c'est Politique. 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 Sciences politiques. Alors, ce n'est pas vraiment les sciences. C'est quelque chose de très général, comme histoire, philosophie, etc., etc. Politologie. Sciences Po. Oui, c'est ça. Politologie. Sciences Po, c'est politologie. Machin. D'accord. Alors, être en deuxième année, on dit, як ми говоримо, я на другому курсі, я на першому курсі. Але французькою слово курс в цьому випадку не вживається. On dit, je suis en deuxième année, je suis en première année. D'accord, Наталя, continue. Il y a un candidat sur deux qui réussit l'entrée à Sciences Po Grenoble. C'est faux. Il y a un candidat sur 8. Un candidat, pas candidat. Candidat sur deux, pas deux, deux sur deux. Oui, un candidat sur 8. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. D'accord, Olga, continuez. Philippe a 30 heures de cours par semaine. C'est faux parce que Philippe a 20 heures de cours par semaine. D'accord, Nathalie, continue. Les étudiants de Sciences Po Grenoble peuvent manger au Croix à la cafétéria. Oui, non, ils peuvent manger au resto. Peuvent, peuvent, pas ils pour. peuvent. Ils peuvent manger au Crous. Crous, ils disent Crous. En effet, c'est un resto de Crous, mais ils disent simplement Crous, manger au Crous. Ah, ok. Oui, parce que le resto, c'est une part de cru. À Grenoble, les étudiants disent on mange au Crous. Mais à Paris, les étudiants disent on mange au resto U. Au resto U. Mais c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est Crous? Cruz, c'est pas association, c'est une institution qui organisation qui s'occupe des étudiants, qui s'occupe des logements, de bourses, d'aide pour de l'aide, etc. Je sais pas. D'accord, oui, c'est l'organisation qui aide aux étudiants. Olga, continuez. La bibliothèque de Sciences Po Grenoble est ouverte
tous les jours jusqu'à 20 heures, sauf 23 heures. 23 heures. C'est faux parce que la bibliothèque de Sciences Po à Grenoble est ouverte tous les jours jusqu'à 18 heures. Mhm. Et où la bibliothèque est ouverte jusqu'à 23 heures? À Paris. Ah, oui. Natalia, continue. Le système d'examen à Sciences Po est basé euh, sur les ECTS. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est système de européen crédit Système européen de système crédit européen de transfert, transfert. transfert de crédit. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est une unité de hum, unité de comment mesurer des niveaux, mesurer du travail des élèves, des étudiants. Non, non, c'est pas pour mesurer. Ce système est conçu comme c'est une certaine aide pour les étudiants. Si, par exemple, oui, euh, on mesure comme ça, mais aussi euh, on peut être transféré d'une université à l'autre grâce à ce système. Par exemple, je veux changer de mon université, je dis d'accord, Ah, je va, je vais à l'autre université, je dis ce sont mes crédits. ok. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez m'accepter avec ces crédits? Et l'université voit mes crédits et dit oui, d'accord, ou non, il n'y a pas assez de crédits, vous devez avoir deux plus, par exemple. Mhm. Alors, c'est très pratique pour les étudiants pour assurer la mobilité si je veux être transféré ou si je veux changer d'université. D'accord. Olga, exercice 2. Commencez, s'il vous plaît. Quelles matières sont importantes pour réussir le concours d'entrée à Sciences Po Grenoble? C'est besoin bien parler anglais et français et aussi euh, travail bien programme d'historique, Так, давайте тепер правильно побудуємо ці речі. de l'histoire. Як сказати? Треба добре знати. Il faut О, ільфо, а ви щось зовсім вже не те сказали. Оце ж правильно. Ільфо добре il, знати. il faut bien Знати. euh, Як? bien savoir. Ні. Ви ж будете знати щось. Ви будете казати, треба добре знати англійську. І нам savoir тут не підходить. Connaître. Нам потрібне інше слово для знати. Connaître. Bien connaître. Il faut bien connaître l'anglais. Et français. L'anglais et français, d'accord? Et français. Еще ще. Et aussi travail bien programme de histoire. Дивіться, треба добре знати і працювати. Так, це ж інфінітив. Отже, не travail, а як? Oui. Travailler. Travailler. І travailler
bien Programme, le programme de l'histoire et de quoi d'autre? euh, c'est tout. Ah, de l'histoire, oui. Alors, vous voyez que ce n'est pas vraiment des sciences parce que il est suffisant de bien connaître l'anglais, français et l'histoire et c'est tout. D'accord, Nathalie, continuez. Pourquoi la cafétéria de Sciences Po Grenoble est-elle pratique? Pratique, pratique. Pratique. Euh, Elle est pratique parce qu'entre 12 h et 13 h 30, il y a beaucoup de monde où Croix. Dans le cruise. Resto U, Dans le c'est à Croix. Paris, c'est pas à Non, non, Grenoble. dans le Croix. Cruise, Ah, c'est pas Cruz. cruise. Cruz. Cruise. Mhm. D'accord. Olga, continue. Quelle est la différence entre la bibliothèque Entre. entre la bibliothèque de Sciences Po Grenoble et celle de Sciences Po Paris? À Grenoble, euh, la bibliothèque fermée à 18 h et Non, la bibliothèque ferme, закрывает, ferme, ferme. ferme à 18 h et week-end. И les Euh, week-ends. et le week-end, mais à Paris, la bibliothèque ouvrir jusqu'à 20 h à soir et ouvrir le samedi et dimanche. Ouvrir – це відкривати, відкривати, відчиняти. А вона відкрита чи відкривається, як сказати? Відкрита, ouvert, Alors, on peut dire la bibliothèque ouvre, відчиняється, ouvre. відкривається, ouvre jusqu'à si je ne me trompe pas, jusqu'à 23 heures, 23 23 heures, heures. et elle est ouverte le samedi et dimanche aussi? Le samedi et dimanche aussi. D'accord. Nathalie, continuez. Que signifiait, Signifie, signifie. signifie Cruz et quel est son rôle? Euh, le Cruz, c'est une organisation que gère les services, euh, les services aide, non, non, comment ça on dit? On peut dire les services d'aide. Qui gère les services et aide pour les étudiants, aide euh, avec logement, pour obtenir La bourse. Mhm. la bourse, etc. Restauration, etc. Ticket resto. Pas restauration. Restauration, c'est restauration або відновлення. Avec, et oui, Restauration. et on donne aussi, et il donne aussi des tickets resto. Mhm. C'est comme grande réduction Mhm. pour les étudiants pour déjeuner euh, au restaurant de pause. Par exemple, à Paris, euh, si je ne me trompe pas, le déjeuner coûte 3, 3 euros. Mhm. C'est un déjeuner complet avec, avec de la viande, du poisson, des légumes, un dessert, etc. Alors, 3 euros, c'est rien pour Paris. C'est très, très pratique et beaucoup d'étudiants utilisent cette opportunité euh, pour économiser de l'argent. D'accord. Olga, continuez. Combien de c'était
faut-il obtenir pour valider une année? Qu'est-ce que ça veut dire valider une année? Euh, c'est pour euh, finir une année. Pour finir, valider, qu'est-ce que ça veut dire? Valider. Підтвердити. Так. Так, підтвердити. Terminer une année dans ce cas. D'accord? Répondez, s'il vous plaît. C'est pour obtenir non. Euh, il faut obtenir pour valider une année 60 Кредит. crédits. Il faut obtenir 60 crédits. Crédit, pas crédit. Crédits pour valider Valider une une année. année. Наталя, exercice 3. А ви припинили демонстрацію екрану? Ні. Ні. А чому ми не припинимо? Наталя, ви бачите? Я бачу так. А я не бачу. У Так. мене пише, що ви припинили демонстрацію екрану. Ну, давайте я зараз припиню і заново зроблю. Так, що зараз бачите? Вже тепер бачу. О, чудово, давайте. Philippe est en première année à Sciences Po Grenoble. Угу. Ольга, continue. Pour entrer à Sciences Po, il faut être bon en France et en anglais. En français. En français et en anglais. Наталя. L'école est située sur le campus universitaire. Campus. 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 Qu'est-ce que c'est campus? Campus, c'est l'ensemble de bâtiments où se Bâtiment. trouve, bâtiments, où se trouvent exactement universités, les restos, cafétéries et autres, je sais pas, bâtiments d'administration. Bâtiment d'administration, oui. Et surtout, les logements. Les logements. Logement, oui. Et aussi des associations sportives, etc. Peut-être une piscine. D'accord? Olga, continue. La bibliothèque ferme le soir Ferme. le soir à 18h. À 18h? Ah oui, oui, à 18h, c'est vrai. Nathalie, continue. ECTS signifie. Оце ми читаємо як «ні», таке, як м'яким знаком. Signifie. Signifie European Credit Transfer System. Це я мала розшифрувати, чи що я мала сказати? Ні. Просто він її англійською розшифрував. Це ж з англійської йде. Добре. Так, associer chaque mot ou expression à la définition correcte. Alors, un campus. Un campus, c'est l'ensemble de bâtiments et installations d'une université. Installation. Installation. Nathalie. Un examen. C'est un test permettant d'évaluer les connaissances des étudiants. D'accord, Olga. En cafétéria. Une cafétéria. Une cafétéria, c'est un lieu où l'on peut acheter et consommer de repas ou des boissons à l'université. Nathalie. Une bibliothèque, c'est un lieu où les étudiants peuvent consulter ou emprunter des livres. Très bien, Olga. Une étudiante, c'est une personne qui suit des études dans
une université ou une école supérieure. Прочитайте оце слово. Suite, Ну, не читається ж те наприкінці. suis. У французькій мові існує декілька слів, всього декілька слів, де те читається. А в основному воно ніколи не читається. Suis. Добре, Наталя? En crédit, ECTS. C'est une unité de mesure du travail universitaire permettant de valider une année. Угу. Ольга. Un concours d'entrée, c'est une épreuve de sélection permettant d'accéder à D'accéder. à une école ou une université. Угу. Так, ну і про круз ми вже багато говорили. Так, добре, наступне. 5. Наталя, commencez. Буду імпровізувати, щось в мене нема п'ятого. Так, Філіппе. Так ми ж це вже... Ні, ми не робили. Ні, не робили. Ні. Філіп en... Так, дуже. Так, ні, зараз буде довго, да. Un étudiant Est étudiant en première année. Est étudiant en première année. Угу. Ольга, continue. pour entrer à Sciences Po, il faut réussir un concours très sélectif. Угу. Qu'est-ce que ça veut dire, concours très sélectif? Sélectif, c'est quoi? Це поділити на різновиди. Ну, селектив, дослівно, це відбірний. Відбирати. Так, селекціоне. Це от звідси в нас пішло селекція, оце відбирати щось. Селекціоне або селектив – це аджектив, прикметник, який означає вибірковий. А en concours très sélectif, тобто très dur, très difficile. Наталя, continue. À Grenoble, le restaurant universitaire est géré par les Crous. Par le Cruz. Par les Cruz. Ольга. Sur le campus universitaire, il y a des salles de cours, des résidences étudiantes et des restaurants. Étudiante Étudiantes et des restaurants. Наталя. La bibliothèque ferme à 18 heures, ce qui pose problème aux étudiants qui veulent travailler tard. Ce qui. Що це означає в цьому реченні? Ce qui pose problème. Ті, що... Що складає проблему? Що складає. Оце воно відноситься до цього. Оце все, що складає проблему. Добре, Ольга, continue. Les étudiants peuvent Та ні, manger. це ми не провимовляємо, воно ж наприкінці стоїть. Les étudiants Peuvent manger à la cafétéria de Sciences Po ou au restaurant universitaire. Наталя. А ви можете прикрутити, будь ласка, трошки? Куди? Вверх чи вниз? Все, отак, добре, да. Pour valider une année, il faut obtenir 60 crédits ECTS. 60 кредит, мені здається. 60 кредит. Так, кредит ЕСТС. Так, ЕСТС. Ольга. À la fin du semestre, les étudiants doivent passer un examen pour valider leur cours.
Мгм. Тут à la fin du semestre. Прочитайте ще раз. À la fin du semestre. Mhm. D'accord. Euh, alors, en quoi le système scolaire français est-il différent de celui de l'Ukraine? Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mhm. En Ukraine, l'école maternelle euh, dure, dure, Ну, триває, так, дю. travaille pendant 16 ans de... Est-ce qu'il y a une école maternelle non, elle s'appelle différentes, différemment? différemment. Elle s'appelle différemment. Les enfants de 6 ans jusqu'à... Disons, oui, Mais pour 4 années, ce n'est pas une soi-disant. école maternelle. En Ukraine, il n'y a pas d'école maternelle. Ну, ми ж називаємо її початкова школа, як це? Ні, école maternelle. Це садочок. А, це садочок, точно. Oui, il n'y a pas d'école maternelle en Це еколь елементар. Так. Je Це me, те, що в je нас me suis trompée. підготовча там група в дитячому так. садочку. Це école Oui, maternelle, c'est comme oui, 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 ça. садочок. Мгм. Euh, Alors, c'est une différence. En Ukraine, il n'y a pas d'école maternelle et en France, si, il y a une école maternelle et elle est obligatoire. mhm. En Ukraine, on peut envoyer notre enfant à дитячий сад ou pas, c'est notre choix. Et en France, Oui, c'est c'est obligatoire. obligatoire, oui. Mhm. D'accord? Olga, la deuxième question. Comment... Ah, il y a d'autres différences. Olga, pourriez-vous en parler? Oui, autre différence. École élémentaire, euh, durée, Dure. dure, c'est... Ah non, c'est pas différent, c'est comme chez nous. Dure 4 années, 4 ans. 4 ans. Mhm. Et c'est la même chose en Ukraine. Oui. Oui. École élémentaire. Mhm. D'accord. Et Ma différence, c'est euh, 2 étapes pour ой, у нас кажуть просто старша школа, а там є ліцей і є Мгм. коледж. Так. ну, в нас же є середня школа. От колеж це comme notre середня школа. Мгм. А старша школа це comme lycée en France. Мгм. Alors, c'est juste le nom est différent, mais en général, c'est, à mon avis, c'est la même chose. Mais la différence est que lycée en France dure 3 ans, mais en Ukraine, старша школа dure 2 ans. Мгм. Mhm. Et quoi d'autre? Est-ce que Après comme après terminer à l'école en après Ukraine, la terminaison d'école, après la terminaison école en Ukraine, d'école, кого чого, d'école, d'école en Ukraine, les élèves passaient passe, test, passe. passe test en France, les élèves passent bac. Oui, je pense que qu'en Ukraine, ce test est obligatoire, mais en France, je pense que c'est pas obligatoire, c'est juste si un enfant veut aller à l'université ou à l'école supérieure. Sinon, il ou elle n'est pas obligé. Chez nous aussi, comme les enfants, comme les élèves
n'est pas viennent à, Ne vont à pas l'université. aller. Ne vont pas Ne aller. vont pas aller à l'université et pas besoin passer le test. Ils n'ont pas, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de passer le test. Comment ça? C'est comme DPA. Tout le monde le passe. Non, non, c'est pas DPA, c'est NNT. А, NT. ЗНО яке було? А, d'accord, mais DPA est obligatoire et je pense que le bac est équivalent de notre DPA et il n'y a pas d'équivalent de notre ZNO, NTM. 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 Nationальный. D'accord. Et, notre NTM, j'ai entendu que notre NTM maintenant est validé en Europe. C'est vrai? Je ne sais pas. J'ai entendu dire. J'ai J'ai entendu dire que j'ai entendu dire que как он там называется, NTN, et où est-ce que vous vous avez entendu ça? je lis dans un groupe ukrainien. J'ai lu. J'ai lu ça dans un groupe dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne suis pas intéressée parce que mes enfants ont passé cet âge et ce n'est pas important pour eux. D'accord. Alors, la deuxième question. Comment les deux premières étapes de la scolarité en France s'appellent-elles? C'est les deux premières étapes de la scolaire en France s'appellent crèche et école maternelle. Non, crèche, ce n'est pas une étape de la scolarité. On ne scolarise pas en crèche. Ok, c'est école maternelle et école élémentaire. D'accord. Et les étudiants en France vont à l'école maternelle à quel âge, Nathalie? À 3 ans. D'accord. Et où les étudiants vont après le bac, Olga? Après le bac, les étudiants vont à l'école supérieure ou grande école ou à l'université. D'accord. Так, я додала тут текст аудіо нашого. Прослухайте ще раз разом з текстом, спробуйте прочитати все це разом з дикторами, щоб працювати над вимовою і перевірте, чи все ви дійсно правильно зрозуміли. Так, і я вам дам на наступний раз таку невеличку вправу про ту і його різновиди. Ту, тут, тус, тут. Ту ми вживаємо, коли це однина чоловічий рід. Це дуже логічно. Це однина жіночий рід додали. Ту не вимовляємо «с», коли це відноситься до людей, до чого завгодно, але стоїть разом з іменником. Tous les étudiants, par exemple, або tous les cahiers, всі зошити, tous les stylos, всі ручки. Тобто все, що стоїть tous les, потім якийсь іменник іде. Але якщо я скажу про людей і поставлю його без іменника, nous sommes tous, або ils sont tous. Ils sont tous ici, par exemple. То ми вимовляємо оце «с». Пишемо однаково, різниця йде на вимову. На це у вас буде окрема
окрема вправа, тут вправа номер 2. Тут треба просто підкреслити букву С, якщо вона читається. Ну і тут коротеньке нагадування, пояснення, коли воно вимовляється, коли ні. Так, отже, це буде на домашнє завдання. Подивимося, якщо виникнуть якісь запитання, ми наступного разу розберемося. Добре. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Так, ну, домашка буде в групі, як завжди. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.